Good morning, everyone. Am I audible? आवाज येतोय का बघा बरं. चेक करा. Yes, ma'am. येतोय आवाज. Yesterday, I think we have finished some examples on correlation. R, Carl-Pearson's coefficient of correlation. So, what is the formula for that? R is equal to. Chalo, come on, tell me the formula. R is equal to. आता तुम्ही बघणार नाहीये, सांगताय डायरेक्टली मला. बोला. R is equal to Summation xy upon n. Summation xy upon n minus summation x upon n into summation y upon n divided by square root of under root x upon n summation x square upon n minus summation x minus upon bracket square into under root summation y square by n y square by n minus summation y by n bracket. Right? This is very important formula. You have to remember. Chalo, we'll take one more example. Calculate the coefficient of correlation. Write down the example with me. Coefficient of correlation between x and y from the following data. N is equal to 25. Oh, sorry. Should we take this now? Okay, take this. Summation x is 100. Summation x square is 950. Summation y is 110. Summation y square is 850. And summation xy is 800. What is changed in this example? All values are given. We have to Yes, find all only I. yes, very good. All summations are directly given to you. पहिलं काय होतं की आपल्याला x आणि y च्या दिलेल्या होत्या, टेबल होता जिथं ऑब्झर्वेशन्स होत्या आणि आपल्याला समेशन शोधायचे होते. पण आता समेशन्स ऑलरेडी दिले आणि विचारलाय r. मग तुम्ही पहिलं काय करणार? सर्वात आधी फॉर्म्युला लिहिणार. लिहा बरं. R is. Repeat that again. Everyone repeat the formula in answer. Done? Chalo, substitute all the values. What is capital N here? Can you tell me capital N? 25. Yes. Sometimes they can say it as small n also. So whatever is n there, small or capital, that is your value of observation, capital N. Right? So substitute all the values. Summation xy, it is 800 upon 25 minus summation x 100 upon n is 25 into summation y 110 by 25 upon under root summation x square 950 upon n 25 minus summation x 100 by 25 bracket square into square root summation y square 850 by 25 minus summation y 110 by 25 brackets. Solve this, get the answer and tell me the answer. Such questions can be for 3 marks. 1, 2 and 3. Formula, then values and then answer.
चलो एव्हरीवन इज सॉल्विंग. कॅल्क्युलेटर आहे तुमच्याकडे, सॉल्व करा. बरं, आता ज्यांना सर्वच करायला अवघड वाटते त्यांनी हे न्यूमरेटर करून घ्या, त्याची व्हॅल्यू लिहा. हा एवढा पार्ट करा आणि हा एवढा पार्ट करा आणि नंतर त्याला सॉल्व करा. सगुणा, इज इट ओके? दिसतंय का? Yes, ma'am. ओके, गुड. चलो, सो स्टार्ट सॉल्विंग. न्यूमरेटर घ्या तुमचा 800 by 25 minus okay, 100 by 25 into 110 by 25 bracket complete and one more bracket complete. That is 14.4 in the numerator. 14.4 upon. Chalo, one by one we'll do it. Square root, two brackets, 950 by 25, one bracket complete, minus another bracket, 100 by 25 square and one more bracket complete is equal to, it is 4.6904 something into second square root, two brackets, 850 by 25 bracket complete minus 110 by 25 bracket square, another bracket complete, 3.8262. 3.8262. That is 14.4 upon 3.8262 into 4.6904. 17.946 something. So we'll find it 14.4 upon 17.946. 0.8024. Check, everyone. Check for answer. बघा बरोबर आहे का? अनम्यूट करा आणि बोला झालं तर तुमचं. Yes, ओके, ma'am. Correct आहे. करेक्ट आहे. ओके, गुड. Everyone is doing. Any doubt? आता हे सर्व जर केलं तर आपल्याला 3 ब्रॅकेटचा यूज करावा लागेल. करता येईल आपल्याला, पण चान्सेस नको घ्यायला. त्यामुळे न्यूमरेटर करा, हा पार्ट करा, हा पार्ट करा, याला सॉल्व करा, मग हे आपण हे करा, मग तुम्हाला आन्सर मिळेल. आता इथे थोडासा डिफरन्स आलेल बरं का. 80 च्या नंतर डिफरन्स आलेल. 0.80 तरी असावं. 0.801 समथिंग असं चालू शकतं किंवा 3 चालू शकतो. डन. पुढचं घेऊया. बोला, थांबली मी. करताय का आणखी? थांबू का?
करा फास्ट, थांबली मी, झाल्यावर सांगा. झाल्यावर बोला अनम्यूट करून पुढचं घ्यायला आपल्याला. Yes, ma'am. झालंय डन Yes, ma'am. कम्प्लीट. सेम आन्सर. Yes, ma'am. गुड. चलो विल टेक नेक्स्ट देन. Yes. Madam, calculate the Carl Pearson's coefficient of correlation. याला फक्त कोरिलेशनही म्हणू शकतात. कॅल्क्युलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किंवा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बोथ आर सेम. Between export of raw material and import of finished goods from the following data. Data is given to you, that is export of raw materials in crores of rupees, and खाली आहे data import of finished goods in crores of rupees. Okay. So the data is export values are 42, 44, 58, 55, 89, 98 and 66. 56, 59, 53, 58, 65, 78 and 58. This much is the data given, and it is asked to find the Carl Pearson's coefficient of correlation between export of raw material and import of finished goods. So export of raw material, we call it as X. So let X is export of raw material and Y is import of finished goods. Right. So X, Y are fixed now. Export ला X म्हणा, import ला Y म्हणा, आणि आता कोरिलेशन कोएफिशिएंट विचारलं. तो आपल्याला माहिती आहे R काय असतं, फॉर्म्युला माहिती आहे. त्याच्यासाठी एक टेबल हवा असतो, तो टेबल बनवून घ्या. टेबल मध्ये असतं X, Y, X square, Y square and XY. Madam, X 42, 44, 58, 55, 89, 98 and 66. एक्सपोर्ट ला आपण X म्हटलोय, बरोबर आहे. मग मी X च्या व्हॅल्यू लिहिल्या सगळ्या. आता Y च्या लिहा. हा Y आहे इम्पोर्ट 56, 59, 53, 58, 65, 78 and 58. आता काय करायचे, आता ते का सांगा बरं काय करायचं. आता काय करायचं आपल्याला, आपल्याला घ्यायचा कॅल्सी. या सगळ्या व्हॅल्यू घ्यायच्या कॅल्सीवर. कशा घ्यायच्या सांगा. सगळं क्लिअर करा आधी. शिफ्ट मोड मेमरी क्लिअर ऑल, रिसेट ऑल.
ओके डन. मग आता प्रेस करताय मोर. किती वेळा करताय? दोनदा. दोनदा केला की तिथे REG दिसतो. REG आहे 2 नंबर. सो प्रेस 2. करेक्ट. मग आता REG नंतर लिनियर रिग्रेशन आहे. लिनियर आहे 1 नंबरला. प्रेस 1. ओके. स्क्रीन ब्लँक झाली. आता काय करायचंय? पॉइंट्स टाकत जायचे. पॉइंट्स कुठला पहिला पॉइंट? X, Y असं टाकायचं. X काय 42 किंवा Y काय 56. मग काय टाकताय आता? 42, 56 आणि M प्लस. N इज इक्वल टू 1 आला. पहिली पेअर एंट्री झाली आहे. आता दुसरी टाका. 44, 59. 44, 59 M प्लस. ठीक. N इज 2 आला. थर्ड टाका. 58, 53 M प्लस. चल सगळ्या टाकून घ्या. 55 टाकताना चुकू नका. 58 M प्लस. 89, 65 M प्लस. 98, 78 M प्लस. 66, 58 M प्लस. N किती आहे? What is capital N value here? Number of observations. 7 आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, it is 7. आपल्या 7 पेअर एंट्री झाल्या. करेक्टली झाल्या. तेवढं लक्ष द्यायचंय की त्या करेक्टली व्हाव्या. झाल्या. सो N is 7 एंट्री झाल्या. AC प्रेस करून ठेवूया. ऑन कडे जाऊ नका. फक्त AC प्रेस करा. ठीक आहे. प्रेस AC. आता आपल्याला सगळ्या समेशन्स हव्या. मग आपण प्रेस करणार आहोत शिफ्ट आणि 1. आता इथे तुम्हाला समेशन दिसतात बघा. आपल्याला कुठलं हवंय? समेशन X हवंय. किती नंबरला आहे? 2 नंबरला आहे. प्रेस 2 आणि इक्वल. समेशन X मिळाली 452. लिहून टाका. हे इथे समेशन्स आहेत सगळे. ही समेशन X, इथे असणारे Y, इथे असणारे X². आता पुन्हा एकदा शिफ्ट आणि 1 प्रेस करूयात. इथे शिफ्ट 1. इथे समेशन X² दिसतीये. ती पण घेऊयात. 1 नंबर. प्रेस 1 and equal. समेशन X² is 3, 1, 9, 7, 0. गुड. चलो मला समेशन Y सांगा. पुन्हा शिफ्ट 1 मध्ये जा. 427. येस. आता इथे Y नाही दिसत आहे. पुढे जा. इथे पुढे 4 to गेला 7. दिसते. 427. आहे. गुड. समेशन Y is 356. 427 आले मॅम. माझं चुकलं मग काहीतरी एंट्री करताना. 4 to 7. तुम्ही एक मिनिट. हा, माझं मॅम. चुकलं असेल. ठीक आहे. मी एकदा पुन्हा 427 एकदा आले करते. मॅम. ठीक आहे. तुम्ही करा. मी तोपर्यंत तुम्ही समेशन्स घ्या सगळे. तो पण पुन्हा एकदा एंट्री करते. 44, 59, 58, 53, 55, 58, 89, 65, 98, 78, 66, 58. Yes, it is 427. हा मॅम. 427. एखादा जरी नंबर चुकून दुसरा झाला तरी प्रॉब्लेम होणार. X ला नाही ना प्रॉब्लेम. X बरोबर आहे. समेशन X आणि Y. Yes. सॉरी समेशन X आणि X². Yes. चेक करा. बरं समेशन Y² करा. आता पुन्हा शिफ्ट 1 मध्ये जा. 463. 463. हा. लास्ट समेशन XY जावा. पुन्हा शिफ्ट 1. 28, 469. येस. 28, 469. 469. आता हा टेबल कम्प्लीट करायचा आहे तुम्हाला. कारण ह्या टेबल साठी 2 मार्क्स असतात आपल्याला. करा बरं कम्प्लीट फास्ट.
इथे तुम्ही लिहिता एक्स स्क्वेअर सगळे, याचे स्क्वेअर सगळ्याचे स्क्वेअर, पुन्हा इथे वाय स्क्वेअर यांचे सगळ्यांचे स्क्वेअर, आणि इथे लिहिता एक्स इंटू वाय, हे इंटू हे इंटू हे सगळं इकडे लिहिता. घ्या, करा कम्प्लीट. Ma'am, it is complete. डन. Yes. चलो बोला, व्हॅल्यू मी पण लिहिते. 1764 1764 1936 3364 हम्म 3025 हम्म 7921 25 9604 किती? 9604 नेक्स्ट 4356 वाय स्क्वेअर 3136 3481 2809 3364 4225 6084 3364 33 64 ओके. एक्स इंटू वाय 2352 23 ना? yes 52 हा 596 2596 3074 3190 5785 7644 3828 बर, आता आपण केलंय काय, आपण हे असं सगळं केलंय आणि मग हे सगळं ऍड केलंय आणि ही व्हॅल्यू आली, बरोबर. पुन्हा हे सगळं केलंय, यांना ऍड केल्यावर हे येतं, हे सगळं केलंय यांना ऍड केल्यावर हे येते. पण आता प्रॉब्लेम काय की एखादं जरी चुकलं तरी इथं चुकायला नको, म्हणून हे आपण कॅल्सीवर काढायचे आणि हे बिलकुल चुकू नाही द्यायचे. ह्या जर व्हॅल्यू चुकीच्या एंट्री झाल्या तर हे चुकणार, त्यामुळे व्हॅल्यू एंट्री करताना लक्ष ठेवायचं ह्या एक्स वायच्या. ठीक आहे, आता हे सगळं झालं. कुणीतरी क्रॉस चेक करताय का एखादा कॉलम होतोय का? Yes, ma'am, it is correct. Yes, good. So these are all values. N is 7. So we'll write the formula now for R. R is, हा लिहायचा, याला एक मार्क असतो फॉर्म्युला लिहिण्याला. This is the formula. आता हा लक्षात ठेवायचा आहे. डन. चला सगळ्या व्हॅल्यू टाका आता त्यामध्ये. R is equal to summation xy 28469 by 7 minus 452 by 7 427 by 7 upon under root 31970 by 7 minus 452 by 7 square into under root 26463 by 7 minus 427 by 7 square. That is R is equal to. आता जेव्हा डेटा आहे तेव्हा आपल्याला हे फाइंड करायची गरज नाही. जसं आपण मागच्या एक्झाम्पलला केलं तसं मॅन्युअली करायचं नाही. त्याचा आन्सरही आपल्याला कॅल्क्युलेटरवर मिळते. कसं मिळते? आता हा जो आपण डेटा एंट्री केलेला होता तो तसाच ठेवायचा आहे, त्याला रिमूव्ह करायचा नाही किंवा ऑन प्रेस करायचं नाही. आपण फक्त एसी वर काम चालवायचं संपूर्ण आन्सर होईपर्यंत. ठीक आहे, आता आर आपल्याला काढायचा, मग शिफ्ट आणि 2 प्रेस करायचं. शिफ्ट आणि 1 झाला समेशन साठी आणि शिफ्ट आणि 2 आहे व्हॅल्यू आन्सर साठी, आर साठी. मग आता इथे काय काय दिसतंय तुम्हाला? हा एक मिनिट, इथे तुम्हाला एक्स बार दिसतोय, म्हणजे मीन ऑफ एक्स जर पाहिजे असेल तर काढता येईल.
इथे तुम्हाला सिग्मा एक्स दिसतोय. एक्स सिग्मा एन म्हणजे सिग्मा एक्स आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑफ एक्स पुढे लागणार आहे बरं का आपल्याला हे पण. सिग्मा एक्स आहे. इथे सिग्मा एन मायनस 1 एक्स आहे. इथे सिग्मा वाय आहे. इथे ए आहे. ए बी हे पण लागतील. इथे आर आहे. आता आपल्याला आर हवाय. आर किती नंबरला आहे? 3 नंबरला. सो 3 प्रेस करूयात आणि इक्वल प्रेस करूयात. किती आलं? 0.8335. डन. दिस इज आन्सर. आता हे जर मॅन्युअली करून बघितलं तर तुम्हाला हेच मिळेल. पुन्हा एकदा आन्सर साठी काय करायचं सांगते. शिफ्ट आणि 2 करायचा. हे सोडून द्या. हे पण सोडून द्या. पुढे चला. इथे आर पाहिजे. 3 नंबरला आहे. प्रेस 3 आणि इक्वल. डन. This is the answer. चलो नेक्स्ट फाइंड करूया आणखी एक. Find the Karl Pearson's coefficient of correlation. Find the Karl Pearson's coefficient of correlation between age of husband in years in bracket X and age of wife in years Y from the following data. From the following data. X is and Y are given to you 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 18, 20, 22, 21, 29, 27, 29, 28, and 29. This is the data. So start solving this. I will get answer from you. It is same as previous one. You have to find R. Data is here. X and Y's are here. Take a table. Make a table. Find the values. मॅम एक मिनिट क्वेश्चन दाखव की. हाँ एक मिनट बेटा. X Y X square Y square and X Y. हा टेबल बनव. झालं मॅम. ओके करा सॉल्व करा. मॅडम स्क्रीन दिसत नाही. मॅडम स्क्रीन दिसत नाहीये. मॅडम स्क्रीन दिसत नाहीये.
चलो झालेत का समेशन सांगा बरं मला. एक मिनिट मॅम. हा करा करा. तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर हवाय बर का आता. Summation कॅल्क्युलेटर झालं हा? मॅम. झालं का. झालं. हा. चला सांगा समेशन्स. 272. 272. हा. Summation y 223. 223. ओके हा. समेशन x स्क्वेअर 8354. 8354. 8354. हा. हा. समेशन y स्क्वेअर 5685. गुड. चलो समेशन xy 6867. 6867. 6867. Yes. हा. बाकी टेबल कंप्लीट केलाय का. नाही. करा बरं कंप्लीट करा. 8730. Yes, ma'am, it is done. Done? Yes. चला बोला लिहून टाकूयात आपण. सांगा. X square 529. हा 529 729. 729 784. 784 841. 841 900. हा 961. हा 1089. 1225. 1296. नेक्स्ट 324. 400. 484. 441. 841. 729. 841. 784. 841. गुड. चलो लास्ट XY 441. 441 414. 414 ओके 414 540. 540 616. 16616 Yes, yes. Correct. नेक्स्ट 609. 609 870. 870 837. सॉरी 837. 837 ओके 957. 980.